السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد فصیح الدین میدک اور آپ دیکھ رہے ہیں میدک فاسٹ نیوز۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی خبر پر ایک نظر۔ ضلع کلکٹر میدک راجشری شاہ IAS نے کہا کہ افسران کو ریاستی حکومت کی جانب سے پرجوش طریقے سے شروع کیے گئے فلیگ شپ پروگرام کے نفاذ میں پوری ترجیح کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے انہیں مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا۔ آج دوپہر ضلع کلکٹر کے طور پر چارج سنبھالنے کے بعد انہوں نے ویڈیو کانفرنس ہال میں لوکل باڈیز کی ایڈیشنل کلکٹر شریمتی پرتیما سنگھ IAS کے ساتھ ضلع کے محکمے کے لحاظ سے نافذ کیے جانے والے فلیگ شپ پروگراموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت کی ہدایت کے مطابق شکایات کے ازالے کے طریقہ کار کو نافذ کرتے ہوئے ضلعی سطح سے لے کر گاؤں کی سطح تک اجتماعی کوششیں کی جائیں تاکہ مستحقین کو انصاف مل سکے اور اگر کوئی پریشانی ہو تو انہیں فوری طور پر حل کیا جائے۔ حکومت کے رہنمایانہ خطوط کے مطابق عوامی نمائندوں کی شرکت سے پروجیکٹ کی بنیاد، افتتاحی تقریب اور سنگ بنیاد رکھنے کے پروگرام کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ فلاحی اسکیموں کے ثمرات اگر نچلی سطح تک پہنچنا ہے تو وسیع فیلڈ وزٹ کیے جائیں تاکہ عوام کے مسائل معلوم ہوں اور اندازہ ہو سکے کہ اس سے زیادہ بھلائی کس حد تک ہو سکتی ہے۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ بغیر کسی معمولی پریشانی کے فلیگ شپ پروگرام کی عمل آوری میں ضلع کا نام روشن کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ اس موقع پر کنٹی ویلگو پروگرام کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ہر ٹیم روزانہ 150 افراد کی اسکریننگ کرے اور اس سے 3 دن قبل متعلقہ دیہات میں کیمپ لگانے کی وسیع مہم چلائی جائے۔ اس کے علاوہ ضلع کلکٹر نے مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداران کو کئی ایک ہدایتیں دی۔ آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ضلع میدک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اردو زبان میں آپ تک ضلع کی اہم خبریں پہنچا رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جانب سے جب کبھی بھی کسی بھی قسم کی اپڈیٹ دی جائے تو اس کی اطلاع آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، اگر آپ لوگ اپنے کاروبار یا کسی اور قسم کے متعلق ہمارے چینل پر اشتہار دینا چاہتے ہوں یا پھر ایڈورٹائزنگ کروانا چاہتے ہوں تو ہمارے سیل نمبر 9000214611 پر ہم سے رابطہ پیدا کریں۔ آئیے نیوز کے سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت۔ DPO గారు పంచాయత్ సెక్రటరీకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి, అడిషనల్ DRDO గారు BOA SHG బుక్ కీపర్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి, BWO గారు అంగన్వాడీ వర్కర్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి, BNH గారు ఆశాకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి। వాళ్ళు నలుగురు అక్కడ వెళ్తే అడ్వాన్స్ గా 3 డేస్ అడ్వాన్స్ గా వెళ్తే మళ్ళీ ఏ నాడు క్యాంప్ ఉంది ఆ నాడు 137 137 అంటే మనం 10% కొంచెం ఎక్కువ పెట్టాలి। సో మా టార్గెట్ ఏముంది అంటే 150 డైలీ మనం ఎట్టి పరిస్థితిలో DMH గారు అవి ఎట్లా చేద్దాం అంటే ఒకటి మొబిలైజేషన్ పైన మనం ఫోకస్ చేయాలి। మొబిలైజేషన్ ఫోకస్ చేయాలి అంటే ఒక టీం ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది। గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్లో, మున్సిపల్ లెవెల్లో ఒక టీం ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది। ఆ టీంలో ఎవరు ఉన్నారు? ఒక BOA బుక్ కీపర్ ఉన్నారు, ఒక పంచాయత్ సెక్రటరీ ఉన్నారు, ఒక ANM ఉంది, ఆశా ఉంది, అంగన్వాడీ వర్కర్ ఉన్నారు। ఆ నలుగురికి మనం టార్గెట్ ఇవ్వాలి। ఆ నలుగురు టార్గెట్ ఏ విధంగా ఫిక్స్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు ఏ వార్డ్ రావాలి, ఏ కాలనీ రావాలి, దానికి వాళ్ళు 3 డేస్ నుంచి వాళ్ళకి మోటివేషన్ చేసి తీసుకొని రావాలి। ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు పక్కా రావాలి స్క్రీనింగ్ కోసం, కానీ ప్రాబ్లమ్స్ లేని వాళ్ళు కూడా స్క్రీనింగ్ కోసం మనం తీసుకొని రావాలి। అవి తీసుకొని వస్తే ఆటోమేటిక్ గా టేబుల్ 3 నుంచి బయట వెళ్తారు। ఇలాంటి చేస్తే ఆ టీం దగ్గర క్వాలిటేటివ్ ప్లస్ క్వాంటిటేటివ్ స్క్రీనింగ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది। సో దయచేసి మండల్ స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ మీరు ఆ ప్రకారమే మీ మొత్తం టీంతో మాట్లాడి ఆ ప్రకారం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి రేపటి నుంచి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క టీం దగ్గర ఇలాంటి 150 మెంబర్స్ పర్ డే రావాల్సిన ఉంటుంది। DPO గారు పంచాయత్ సెక్రటరీకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి, అడిషనల్ DRDO గారు BOA SHG బుక్ కీపర్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి, BWO గారు అంగన్వాడీ వర్కర్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి, BNH గారు ఆశాకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి। వాళ్ళు నలుగురు అక్కడ వెళ్తే అడ్వాన్స్ గా 3 డేస్ అడ్వాన్స్ గా వెళ్తే మళ్ళీ ఏ నాడు క్యాంప్ ఉంది ఆ నాడు 137 అంటే మనం 10% కొంచెం ఎక్కువ పెట్టాలి। సో మా టార్గెట్ ఏముంది అంటే 150
150 డైలీ మనం ఎట్టి పరిస్థితిలో డిఎంహెచ్ వాళ్ళు యూనివర్సిటీ కైండ్లీ అవి ఎట్లా చేద్దాం అంటే ఒకటి మొబిలైజేషన్ పైన మనం ఫోకస్ చేయాలి. మొబిలైజేషన్ ఫోకస్ చేయాలి అంటే ఒక టీం ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్లో, మున్సిపల్ లెవెల్లో ఒక టీం ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. ఆ టీంలో ఎవరు ఉన్నారు? ఒక విఓఏ బుక్ కీపర్ ఉన్నారు, ఒక పంచాయత్ సెక్రటరీ ఉన్నారు, ఒక ఏఎన్ఎం ఉంది, ఆశా ఉంది, అంగన్వాడీ వర్కర్ ఉన్నారు. ఆ నలుగురుకి మనం టార్గెట్ ఇవ్వాలి. ఆ నలుగురు టార్గెట్ ఏ విధంగా ఫిక్స్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు ఏ వార్డ్ రావాలి, ఏ కాలనీ రావాలి, దానికి వాళ్ళు 3 days బ్యాక్ 3 days నుంచి వాళ్ళకి మోటివేషన్ చేసి తీసుకొని రావాలి. ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు పక్కా రావాలి స్క్రీనింగ్ కోసం, కానీ ప్రాబ్లమ్స్ లేని వాళ్ళు కూడా స్క్రీనింగ్ కోసం మనం తీసుకొని రావాలి. అవి తీసుకొని వస్తే ఆటోమేటిక్ గా టేబుల్ 3 నుంచి బయట వెళ్తారు. ఇలాంటి చేస్తే ఆ టీం దగ్గర క్వాలిటేటివ్ ప్లస్ క్వాంటిటేటివ్ స్క్రీనింగ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దయచేసి మండల్ స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ మీరు ఆ ప్రకారమే మీ మొత్తం టీంతో మాట్లాడి ఆ ప్రకారం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి రేపటి నుంచి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క టీం దగ్గర ఇలాంటి 150 మెంబర్స్ పర్ డే రావాల్సిన ఉంటుంది. డిపిఓ గారు పంచాయత్ సెక్రటరీకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి, అడిషనల్ డిఆర్డిఓ గారు బిఓఏ ఎస్ఎస్జి బుక్ కీపర్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి, బిడబ్ల్యూ గారు అంగన్వాడీ వర్కర్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి, బిఎన్హెచ్ గారు ఆశాకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళు నలుగురు అక్కడ వెళ్తే అడ్వాన్స్ గా 3 days అడ్వాన్స్ గా వెళ్తే మళ్ళీ ఏ నాడు క్యాంప్ ఉంది ఆ నాడు 137 అంటే మనం 10% కొంచెం ఎక్కువ పెట్టాలి. సో మా టార్గెట్ ఏముంది అంటే 150 డైలీ మనం ఎట్టి పరిస్థితిలో డిఎంహెచ్ వాళ్ళు యూనివర్సిటీ